тавсеаи рушди иқтисоди рақамӣ, татбиқи бештари дастовардҳои инноватсионӣ, истифодаи имкониятҳои бои татбиқи иқтисоди сабз аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, ҳимояи истеҳсолкунандаи ватанӣ аз ҷумла дар соҳаи кишоварзӣ, такмили заминаи ҳуқуқӣ ва моддӣ барои гузаштан аз модели аграрии саноатӣ ба модели саноати аграрии иқтисодиёти миллӣ, таъмини истифодаи оқилона ва самараноки захираҳои обу замин, танзими давлатии муҳоҷирати меҳнатӣ, дастгирии давлатии ҷавонони болаёқат ва ватандӯст, таъмини ҷойҳои корӣ ва шароити зарурии маишӣ барои занону духтарони деҳот, ҳифз ва тарғиби мероси таърихиву фарҳангӣ. ин аст мақсаду мароми ҳизби аграрии тоҷикистон. ҳамдиёрони азиз, ба хотири таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии арзандаи мардуми шарифи тоҷикистон шуморо даъват мекунем ки рӯзи 2 март ба ҷонибдории ҳизби аграрии тоҷикистон ва номзадҳои он овоз диҳед. мо овози шуморо қадр хоҳем кард. салом интихобкунандагони гиромӣ. ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар марҳилаи нави тараққиёти худ қарор дорад ва дар натиҷаи амалӣ кардани стратегияу барномаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гашта истодааст. мо ҳар фарди тоҷикистони азиз вазифадор ҳастем ки ба хотири сарсабзию ободӣ ва боз ҳам рушд ёфтани давлати соҳибистиқлоламон шабу рӯз заҳмат намоем. аз ин лиҳоз ҳизби аграрии тоҷикистон бо дарки масъулият барои рушди устувори минбаъдаи кишвар ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум бо шиёри зиндагии арзанда ба ҳар як шаҳрванди тоҷикистон ба маъракаи интихоботӣ ворид шудааст. дар ин фурсати муносиб мехостам якчанд нуктаҳои асосии барномаи пеш аз интихоботии ҳизби аграрии тоҷикистонро ба шумо муаррифӣ намоям. интихобкунандагони муҳтарам, истиқлолияти давлатии тоҷикистон ки имсол ба он 34 сол мешавад, мунтаззам таҳким ёфта истодааст. дар пеши таърих 34 сол собиқаи тӯлонӣ нест, вале барои кишвари мо ки дар солҳои аввали истиқлолияти худ давраи душвортарин ва ҳассостарини худро аз сар гузаронидааст, ин солҳо моҳияти хос доранд. дар он давра тамомияти арзӣ ва ягонагии сарзамини тоҷикистон зери хатар қарор дошт. нақшаҳои тақсими давлат пешакӣ тарҳрезӣ шуда буданд. дар ин нақшаҳо на танҳо нерӯҳои хориҷӣ, балки баъзе аз сиёсатмадорон ва қувваҳои сиёсии дохилӣ низ даст доштанд. хушбахтона бо шарофати иродаи қавии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин хатар бартараф гашт, миллат аз парокандагии давлат аз нестшавӣ ва халқ аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо карда шуд. аз ин хотир ҳифзи ин дастовард бузургтарин ва арзишмандтарин қарзи шаҳрвандии ҳар фарди бошуури тоҷикистон мебошад, хусусан дар замони имрӯза ки вазъи ини он минтақаи ҷаҳон зуд тағйир ёфта то рафт мураккабу ҳассос мегардад. таҳдиду чолишҳои муосир аз қабили терроризм, ифротгароӣ, тағйирёбии иқлим ва аз ҳама муҳим дигаршавии манфиатҳои абарқудратҳо дар фазои геополитикӣ метавонанд ба кишвари мо таъсири манфии худро расонанд. дар баробари ин гурӯҳҳои ҷиноятпешаи трансмиллӣ ва созмонҳои экстремистию террористӣ ҳанӯз ҳам аз мақсадҳои нопоки худ нагаштаанд. онҳо дастоварду пешравиҳои моро нодида мегиранд ва таҳриф мекунанд, дар мафкураи ҷавонон ғояҳои тундгароиро мехоҳанд ҷой диҳанд ва суботу оромиро дар мамлакат ба ҳар роҳу восита халалдор созанд. моро зарур аст ки садди роҳи дилхоҳ чунин амалҳои нопок шавем. ҷавононро дар рӯҳияи садоқат ба халқу ватан ва ҳифзи истиқлолияти давлатӣ тарбия намоем. ҳамчунин дар баробари чораҳои таҳкими иқтидорҳои мудофиавӣ ва амниятӣ зарур аст ки арзишҳои маънавии умумии инсонӣ ва садоқат ба ватан доимо тарғиб ва эътибори қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти дигари қудратӣ хизмат дар сафи ин ниҳодҳо боз ҳам баландтар бардошта шаванд. интихобкунандагони гиромӣ, иқтисоди қавии ҳар як давлат
در پی امکانیت و اقتدارهای آن به دست می آید. اقتدار اساسی و بزرگترین تاجیکستان مردم زحمتقرین آن می باشد. این بایگری اساسی دولت است. از طرف دیگر ما ثروت‌های بای و نادر زیرزمینی داریم که اساس و زمینه با اعتمادی رشد صنعت کشور می باشند. ما ذخیره‌های بایترین هیدروانرژتیکی داریم که با پای در پای از خود کردن آنها ما با یکی از کشورهای از لحاظ اقتصادی قدرتمند می توانیم کشور خود را تبدیل دهیم. ذخیره‌های هیدروانرژتیکی تاجیکستان طبق حساب‌های پیشکی با 527 میلیارد کیلووات ساعت ارزیابی کرده می شوند. بنابراین بنیاد نیروگاه‌های خرد و میانه برقی آبی و جلب مبلغ‌های اینستای بین المللی مالیوی و سرمایه‌گذاران انفرادی برای این مقصدها با صنعت کنونی با سرعت مملکت و بهتر کردن شرایط زندگی مردم زمینه مساعد فراهم می‌آورد. شرایط اقلیمی تاجیکستان امکانیت بهترین پیشبرد کشاورزی و استحصال محصولات از لحاظ اکولوژی تازه را دارد. طبیعت نادر ما ذخیره‌های جالبترین برای رشد سیاحی دارد که آن منبع مهمی غنی گرداندن بودجه دولت، هم تشکیل جایهای نویکاری و هم معرفی تاجیکستان بیشتاسا در عرصه جهانی است. همه این گفته‌ها گواهی دارای ذخیره‌های بای برای رشد اقتصادی سبز بودن جمهوری تاجیکستان میباشند. در بخش سرمایه‌گذاری توجه بیشتر باید به سرمایه‌گذاری وطنی داده شود و سرمایه‌گذاری وطنی باید تحت حمایه دولت قرار داشته شود. هرچند برای سیاست سرمایه‌گذاری معیارهای دوگانه قابل قبول نیست، ولی ما باید تکیه بیشتر به سرمایه‌گذاری وطنی داشته باشیم. چونکه سرمایه‌گذار و صاحبکار اصیل وطنی در برابر منفعت‌های پولی خود از حس بلند وطنداری و امید به آینده نیک وطن خود این یا آن کارخانه را فعال می‌کند که این خیلی مهم است. انتخاب کنندگان گرامی، انسانیت به هزار ساله نو به آینده نهایت حساس مرحله پرشدت و تیزتونشوی مسائل عضوقواری وارد گردید. طبق پیشگویی عالمان و کارشناسان در 10 ساله‌های نزدیک شماره اهالی دچار گرسنگی با 4/1 ساکنان سیاره برابر خواهد شد. بنابراین در آینده نزدیک استحصال و تجارت نعمت‌های غذایی با اسلحه پرقدرت مناسبت‌های بین المللی و واسطه مؤثر فشارهای سیاسی بین دولت‌ها تبدیل می‌یابد. چون این پیشامد نامطلوب را باید واقع بینانه درک نماییم و به آن آماده باشیم، چون که بخش عظیم اقتصاد جمهوری را ساحه کشاورزی تشکیل می‌دهد. مثلا سال 2024 نزدیک به 25% مجموع محصولات داخلی به ساحه کشاورزی راست آمد. این نشان دهنده سهم بزرگ کشاورزان مملکت در روند رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی مملکت تأمین امنیت عضوقواری کشور می باشد. البته در شرایط پیامدهای تغییر آبی اقلیم و جهانی شوی مشکلات انسانی نائل شدن به این هدف استراتژیک کاری آسان نیست. به این هدف در صورت می توان نائل شد که استحصالات کشاورزی را صفتاً بهبودی بخشیم و تولیدات محصولات وطنی را زیاد نماییم. اصلاحات زمین برای رشد برابر حقوقی شکل‌های گوناگون خواجگیداری در زمین و تشکل اقتصادیات بسیار جبهه شرایط ضروری را تأمین نمود. در روند اصلاحات زمین زیاده از 185,000 خواجگی‌های دهقانی فرمری تشکیل کرده شدند. ولی باید تذکر داد که مشکلات حل طلب ساحه کشاورزی آن است که اکثر خواجگی‌های دهقانی مساحت خردی زمین دارند و امکانیت دسترسی به تکنیک و تکنولوژی زمانوی، خدمت‌رسانی معاصر شبکه‌های آبرسانی و رعایت قاعده‌های اگرتکنولوژی را ندارند. از این خاطر متعهدشوی خواجگی‌های خرد باید بررسی کرده شود و چنین متعهدشوی در اساس اختیاری باید صورت گیرد. همزمان در اکثر موردها سطح تخصصی رهبران خواجگی‌های دهقانی پست بوده،
اکثر خوجگوی دهقانی شباهت استحصالات عادی ناتورالی دارند و در آنها بیشتر مهنت دستی استفاده کرده می شود. در چنین حالت علاقمندی علم و استحصالات و استفاده دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های پیشقدم که یکی از واسطه‌های اساسی گرفتن نتیجه‌های بلند می باشد پورا تامین نمی گردد. از این خاطر جانبداری از منفعت دهقانان و ساکنان دهات و تامین فعالیت استوار ساحه کشاورزی اساسی تامین ذخیره با اعتماد صنعت و هم بای و غنی گشتن دسترخوان مردم شریف تاجیکستان می باشد. مسئله های رشد اینفراستراکتور اجتماعی دهات، مرکزهای فراغتی، فرهنگی و ورزشی زمانوی، سیستم های آب و تشناب و دیگر خدمت رسانی کمونالی نیز در مرکز توجه باید قرار گیرد. همچنین سطح فرهنگ و معرفت اکولوژی اهالی باید بلند برداشته، حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب و زمین وظیفه هر یک شهروند دانسته شود. حل این مشکلات امکان می‌دهد که سیمای دهات تدریجاً زمانوی شود. محیط برای تشکل فرهنگ دهاتیان مساعدت می‌کند و این قدم است برای نزدیک شدن شرایط زندگی دهات. انتخاب کنندگان گرامی، عدالت اجتماعی شرط مهمترین پیشرفت. رشد تنها در صورت امکان پذیر است که جامعه با پرینسیپ‌های دولت اجتماعی اساس یابد. هر قدری که هر یک شهروند ذخیره بیشتری مادی، فرهنگی و اطلاعاتی یعنی سرمایه انسانی به دست آورد، همان قدر امکانیت تمام جامعه، همان قدر ذخیره ذهنی تمام کشور بلندتر می شود. امروز سرعت رشد اقتصادیات جریان گرفته، امکانیت‌های جامعه وسیع و دستاوردها نظررس گشته ایستادند. حکومت مملکت به مسائل شغل اهمیت خاصه داده همه ساله جایهای بیشتری کاری مهیا کرده می شود. ولی در برابر این باید تذکر داد که قوه بزرگ کاری ما هنوز در خارج به منفعت دیگر دولت‌ها استفاده می شود. روند به نظام مهاجرت مهنتی از طرف دیگر به مسائل دموگرافی و حقوقی و اقتصادی و اجتماعی تأثیر منفی خود را می رساند. از این لحاظ مسئله تنظیم مهاجرت مهنتی از طرف دولت باید بررسی کرده شود. ما می توانیم در این مسئله تجربه یک قطار دولت‌های رشد یافته از جمله سنگاپور، مالزیا و ترکیه را آموزیم و در روند حل این مشکلات برای خود تطبیق نماییم. مهاجران مهنتی باید به کسب‌های ضروری آموزانده شوند، دانش و ملکه ضروری کاری و بود و باش در کشورهای قبول کننده را پیدا کنند، کفالت جایهای کاری مشخص، معاش ضروری و حفظ اجتماعی قانونی را در اساس شرطنامه‌ها صاحب شوند. انتخاب کنندگان محترم، معارف اساسی هستی ملت است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید نمودند تا وقتی که تمام جامعه به مکتب و نظام معارف روی نآورد، ملت دستنگر، خوار و زار، تحقیر گشته و افراد آن به همه گونه جنایت‌های سنگین و پیشگویی نشونده مایل خواهد ماند. خوشبختانه امروز به مسائل معارف توجه خاصه ظاهر کرده می شود. در برابر این وضع حساس امروزه تقاضا می نماید که اهل ضیا، ادیبان، خادمان فرهنگ، دین و روزنامه‌نگاران در تعلیم و تربیت جوانان در صف پیش در کنار آموزگاران باشند. آنها در بلند برداشتن سویه دانش، تشکل و سالم نگاه داشتن مفکوره نسل نورست سهمگزار باشند، حسی خودشناسی و خودآگاهی آنها را بلند بردارند. در این صورت ما باید با استفاده از خزینه بای و معنوی فرهنگ ملی و میراث تاریخی در چارچوبه قانون، پیش از همه قانون ملی ما درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک که با تشبث پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قبول گردیده است عمل نماییم. چونکه آراستگی محیط اخلاقی و ذهنی و معنوی اساسی آسوده حالی هر خاندانی ساکنان مملکت می باشد.
кишваре ки ба буҳрони иқтисодӣ гирифтор мешавад, ба мурури вақт метавонад иқтисодиёти худро барқарор намояд. аммо ба давлате ки маънавиёт дар он хароб гаштааст, хатари нестӣ таҳдид мекунад. интихобкунандагони гиромӣ, тоҷикистон ватан модари ягонаи тамоми тоҷикистониён аст. онро бо ҳамдилию ваҳдат, бо такя ба нерӯи худ ва захираҳои дохилӣ ба кишвари пешрафтаю шукуфон табдил медиҳем. мо бояд бо чунин роҳнамоӣ ва ҳидоят хурду бузургро барои бунёдкорию созандагии қувваи маънавӣ ва ихлоси болиғ бахшида, эътимоду эътиқоди онҳоро ба ояндаи неку дурахшони ватан зиёд намоем. бо дарки масъулияти бузурги шаҳрвандӣ ва ба хотири ободию шукуфоии бештари ватани азизамон, ҳамаи шумо интихобкунандагони азизро даъват менамоям, ки 2 март ба қитъаҳои интихоботӣ биёед ва ба ҷонибдории ҳизби аграрии Тоҷикистон ва номзадҳои он овоз диҳед. ҳизби аграрии Тоҷикистон дар рӯйхат таҳти рақами 1 қарор дорад. ба ҳамаи шумо тансияту хонободӣ мехоҳам. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам. ҳамдиёрони азиз, ба хотири таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва зиндагии арзандаи мардуми шарифи Тоҷикистон, шуморо даъват мекунем, ки рӯзи 2 март ба ҷонибдории ҳизби аграрии Тоҷикистон ва номзадҳои он овоз диҳед. мо овози шуморо қадр хоҳем кард.